आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मालय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद उत्तर प्रदेश को आज 2 दिनिया गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री 6350 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर करिवे उद्घाटन और शिलान्यास। पश्चिमबंगर द्वितीय तथा अंतिम पर्याय विधानसभा निर्वाचन पर आसंता काली भोट ग्रहण। किर्गिजिस्तान ठारे सांघाई सहयोग संगठन बैठक में जोगदेवे प्रतिरक्षा मंत्री। हरमुज प्रणाली को पुनः कार्यक्षम करने नहीं ईरान पक्षर कूटनैतिक प्रयास जारी एवं आईपीएल क्रिकेटर गतकालीर मैच रे दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट्रे परास्त कला रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश को 2 दिनिया गस्तरे जिबे। वाराणसी ठारे संध्यारे एक महिला सम्मेलन में अंशग्रहण करने सहित प्राय 6350 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ, ସଡ଼କ, ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଦି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2ଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳର ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ଉପରେ ଏକ ରେଳ ସଡ଼କ ସେତୁ ନିର୍ମାଣର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तृतीय और चतुर्थ रेल लाइन प्रकल्पर शिलान्यास कर कार्यसूची रही। गस्त अवसर में श्री मोदी आसंताकाली वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। यापर हरदोई ठारे गंगा एक्सप्रेसवे उद्घाटन कर कार्यसूची रही। 594 किलोमीटर दीर्घ 6 लेन विशिष्ट यह ग्रीनफिल्ड द्रुतगामी कॉरिडोर पर मोट 36,000 कोटी अधिक अर्थ व्यय होईछि। ग्यांगटक्र पाल्जोर स्टाडियम ठारे आयोजित सिक्किम 50तम राज्य प्रतिष्ठा समारोह आज उद्यापनी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोगदेवे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग गोले एवं राज्य मंत्रिमंडलर अन्य सदस्य तथा सांसद एही कार्यक्रम में जोगदेवे। सिक्किम राज्य पई 4000 कोटी अधिक मूल्यर विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर श्री मोदी एही अवसर में उद्घाटन और शिलान्यास करिवार कार्यसूची रही। भित्तिभूमि विकास, संयोगीकरण, स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा, शक्ति, नगर उन्नयन, परिवेश, पर्यटन एवं कृषि समेत विभिन्न क्षेत्र एही प्रकल्पगुड़िक मध्य अंतर्भुक्त। गस्त अवसर में श्री मोदी नामची जिलार यांगंग ठारे एक 100 शଯ୍ୟା विशिष्ट आयुर्वेदिक हस्पिटाल शिलान्यास करेंगे। ग्यांगटक्र रिज पार्क ठारे अवस्थित अर्किडारियम प्रधानमंत्री परिदर्शन करिवार कार्यसूची रही। पश्चिमबंगरे द्वितीय तथा अंतिम पर्याय विधानसभा निर्वाचन पर आसंताकाली मतग्रहण कराजिबो। 7टी जिल्लार 142टी आसन पर भोट ग्रहण हेबो। स्वच्छ, अबाध एवं निरपेक्ष मतदान पर निर्वाचन कमिशन पक्षर समस्त प्रकार प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची। गत संध्यारे एही पर्याय पर प्रचार कार्य शेष होईछि। विभिन्न राजनीतिक दलगुड़िक पक्षर दलीय प्रार्थी सपक्ष में निर्वाचनी समावेश रोड शो माध्यम प्रचार कार्य करा जायथिला। आसंता मास 4 तारिख में उभय पर्याय भोट गणति सह फलाफल प्रकाश पाइब। किर्गिजिस्तान बिस्केक ठारे सांघाई सहयोग संगठन एससीओ बैठक में आज प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोगदेवे। सदस्य राष्ट्रगुड़िकर प्रतिरक्षा मंत्री एही बैठक में जोग देउछंती। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे ए संपर्क में सूचना देई मंत्री श्री सिंह कहिसंती बैठक में वैश्विक स्तर में देखा आह्वानगुड़िकर मुकाबिला नहीं विस्तृत आलोचना हेबो। एथिसह विश्व शांति एवं स्थिरता नहीं भारतर अंगीकारबद्धता उपर से आलोकपात करिवे। आतंकवादी एवं आतंकवाद कार्यकलाप प्रति भारतर शून्य सहनशील नीति संपर्क में सहयोगी राष्ट्रगुड़ी श्री सिंह अवगत कराइबे बोली कहिसंती। विभिन्न राष्ट्र प्रतिरक्षा मंत्री सह एही अवसर में द्विपाक्षिक बैठक आलोचना हेबा नै कार्यसूची रहिछि बोली श्री सिंह सूचना दैछंती। मुंबई स्थित दक्षिण आफ्रिका कन्सल जेनेल कार्यालय से ही देशर स्वाधीनतार 32 वर्ष पूर्ति पालन करा जायछि। कन्सल जेनेल गिडेयन लाबाने कहिसंती सार्वजनीन कूटनैतिक प्लाटफर्मर एक अंशस्वरूप एही कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। दक्षिण आफ्रिका संपर्क में लोकों को अवगत कराइबा कार्यक्रम आयोजनर अन्यतम उद्देश्य। से कहिसंती भारत दक्षिण आफ्रिका द्विपाक्षिक संपर्क वाणिज्य एवं निवेश प्रोत्साहन तथा विभिन्न क्षेत्र में सुदृढ़ रही आसी। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଇରାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ଆବାସ ଆରଘାଚି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗଠାରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେ ଲାଭାରୋଭଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଅରଘାଚି ଏନେଇ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରଘାଚି କହିଥିଲେ, ଆମେରିକା କଥିତ ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଇରାନ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଏହାର କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସାମିଲ ନ କରି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗଠନ କହିଛି, ପ୍ରାୟ 20,000 ନାବିକ ଏବେ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଫେଡେରିକ୍ ମର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମୁଖପାତ୍ର କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନାର ନିଷ୍କର୍ଷ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ନେଇ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 2003 ମସିହାରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଉତ୍ତମ ମନୋସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ, ସମୃଦ୍ଧ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ମାର୍ଗ। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 9 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 16 ଓଭର 3ଟି ବଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 75 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପକ୍ଷରୁ ଜୋସ୍ ହେଜଲହୁଡ୍ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 76 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସପ୍ତମ ଓଭରରେ 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ହେଜଲହୁଡ୍ଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲାନପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଏଫ୍ସି 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଏସୀୟ କପ୍ 2026 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚୀନର ସୁଜୋଉଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ହରିୟାଣାର ଗୁଡ଼ଗାଁଓଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭାରତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତା'ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। 5 ତାରିଖରେ ଜାପାନ ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ ଲେବାନନ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷ ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ବିଜେତା 4ଟି ଦଳ ଫିଫା 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମୋରୋକ୍କୋଠାରେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, ରାୟଲସୀମା, ତେଲଙ୍ଗାନା, ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗାଙ୍ଗେୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସିକ୍କିମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ପଞ୍ଜାବ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗାଙ୍ଗେୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଜି ଧୂଳିଝଡ଼ ସହ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଧୂଳିଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 6,350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ। କିର୍ଗିଜସ୍ତାନଠାରେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ।
ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ନେଇ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 9 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।